দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ আমি কিন্তু এই ভিডিওটা দেখার পর কিছু কোশ্চেন করবো, হ্যাঁ? Course of human civilization. The 100-year-old motor, invented by the great scientist Nikola Tesla, is the most common motor type even today. In fact, about 50% of global electric power consumption is due to induction motors. Let's get into the workings of induction motors, or more specifically, into Nikola Tesla's genius thinking. The induction motor has two main parts, the stator and rotor. The stator is basically a three-coil winding, and three-phase AC power input is given to it. The winding passes through the slots of the stator, which are made by stacking thin, highly permeable steel laminations inside a steel or cast iron frame. When a three-phase current passes through this winding, something very interesting happens. It produces a rotating magnetic field. This RMF is what causes the rotor to turn. To understand how the rotating magnetic field is generated, as well as its properties, let's consider a simplified stator winding. Here, the three coils are connected 120 degrees apart. A wire carrying current produces a magnetic field around it. When a three-phase power is applied to this special arrangement, the magnetic field produced will be as shown at a particular instant. With variations in AC current, the magnetic field takes different orientations. ম্যাগনেটিক ফিল্ড রোটেট করতে সেটা If you বোঝাতে compare these three instances, you can see that it is like a magnetic field of uniform strength rotating. The rotational speed of the magnetic field is known as the synchronous speed. Assume that you are putting a closed conductor inside it. According to Faraday's law, because the magnetic field is varying, an EMF will be induced in the loop. The EMF will produce a current in the loop. Thus, the situation has become like a current-carrying loop situated in the magnetic field. According to the Lorentz force law, an electromagnetic force will be produced on the loop, and the loop will start to rotate. The same phenomenon occurs inside an induction motor as well. Here, instead of a simple loop, something very similar to a squirrel cage is used. The three-phase AC current passing through the stator produces a rotating magnetic field. So as in the previous case, current will be induced in the bars of the squirrel cage, which is shorted by end rings, so the rotor will start to rotate. That's why the motor is called an induction motor. Electricity is induced on the rotor with help of electromagnetic induction rather than direct connection. To aid such electromagnetic induction, insulated iron core lamina are packed inside the rotor. Such small sizes of iron make sure that any current losses are minimum. You can see that the induction motor has a big advantage. It is inherently self-starting. As you can see, both the magnetic field and the rotor are rotating. But at what speed will the rotor rotate? To obtain the answer to this question, let's consider different cases. Consider a case where the rotor speed is the same as that of the magnetic field. Due to the fact that both are rotating at the same speed, the magnetic field will never cut the loop. Thus, there will not be any induced EMF and current. This translates to zero force on the rotor bar, and the rotor will gradually slow down. As it slows down, the magnetic field will cut the rotor loop, so the induced current and force will rise again. The rotor will then speed up. In short, the rotor will never be able to catch up to the speed of the magnetic field. It rotates at a specific speed, which is slightly less than the synchronous speed. The difference between the synchronous and rotor speeds is known as slip. Now let's understand why induction motors rule both the industrial and domestic worlds. You can note that induction motors do not require a permanent magnet. They do not even have brushes, commutator rings, or position sensor like
counterparts. Induction motors are also self-started. The most important advantage is that induction motor speed can be controlled easily by controlling the input power frequency. To understand it properly, let's once again consider the simple coil arrangement. We learned that a rotating magnetic field is produced due to the three-phase input power. It is quite clear that the speed of the RMF is proportional to the frequency of the input power. Because the rotor always tries to catch up with the RMF, the rotor speed is also proportional to frequency of the AC power. Thus, by using a variable frequency drive, one can control the speed of the induction motor very easily. This property of the induction motor makes them an attractive choice for elevators, cranes, even in electric cars. Due to the high speed band of induction motors, electric cars are capable to run with a single speed transmission. Another interesting property of the induction motor is that when the rotor is moved by a prime mover, it can also act like a generator. In this case, you have to make sure that the RMF speed is always less than the rotor speed. We believe that you have now developed a clear understanding of the ingenious operation principles behind an induction motor, as well as why it is still ruling the domestic and industrial worlds. We hope you will support us at patreon.com so that we can continue our educational service. Thank you. কি বুঝলাম? কিছু দেখা গেছে? আমরা কিছু দেখানোর চেষ্টা করছি, যেটা অ্যাকচুয়ালি বড় যদি আমার এটা হচ্ছে খুব ভালো বোঝা যায়। আমি অ্যাকচুয়ালি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ইন্ডাকশন মোটর কীভাবে কাজ করে, তাই তো? ইন্ডাকশন মোটর কীভাবে রান করে এবং ইন্ডাকশন মোটরের কীভাবে আমি স্পিডকে কন্ট্রোল করতে পারি সেই জিনিসগুলো এখানে বলছে না। তা ইন্ডাকশন লাস্টের দিক থেকে শুরু করি। ইন্ডাকশন মোটর কীভাবে স্পিড কন্ট্রোল করা যায়? একটা ইন্ডাকশন মোটরে তুমি একটা ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড কন্ট্রোল করতে চাও, তুমি কি করবা? লাস্টের দিকে দেখিয়েছি এলএস ইকুয়াল টু বা প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকোয়েন্সি। যদি তুমি ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড কন্ট্রোল করতে চাও, ইন দ্যাট কেস তোমার সাপ্লাই ফ্রিকোয়েন্সিকে কন্ট্রোল করতে হবে। সেটাকে বলে ভিএফডি, ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভার। সো সেটা দিয়ে আমি স্পিড 50 হার্টজে চলে, সেটাকে আমি 25 হার্টজে করে দিলাম, তাহলে আরও কম স্পিডে ঘুরবে। সো এই জন্য ইন্ডাকশন মোটর অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, যেটা খুব সহজেই স্পিডটাকে আমি নর্মালি কিন্তু স্পিড কন্ট্রোল করা যায় না, যদি ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভার থাকে আমি স্পিডটা সহজেই কন্ট্রোল করতে পারি। হ্যাঁ, যেভাবে পারো তুমি ফ্রিকোয়েন্সিকে কন্ট্রোল করতে পারলেই এটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে, তাই তো? আর এই ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সম্পর্কে কি বলার চেষ্টা করছে? ইন্ডাকশন মোটরের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সম্পর্কে কি বলার চেষ্টা করছে? আমার একটা ইন্ডাকশন মোটরে দুটো পার্ট থাকে, একটাকে বলে স্টেটর, একটাকে বলতেছে রোটর। একটা স্টেটর, একটা রোটর। স্টেটর হচ্ছে যে পার্টে আমি সাপ্লাইটা দেই, স্টেশনারি বসে থাকে যে জিনিসটা, মানে যে মোটরটা দেখতে পারো, মোটরের চারপাশে যে সিলিন্ড্রিক্যাল একটা হোল থাকে, সেই হোলের উপরে হচ্ছে আমার এই থ্রি ফেজ কয়েল পেঁচানো থাকে, বুঝা গেল? এখন সেই থ্রি ফেজ কয়েল যেখানে পেঁচানো থাকে সেটার নাম বলবো একটা স্টেটর। ওই থ্রি ফেজ স্টেটরে আমি একটা সাপ্লাই দিই, এসি সাপ্লাই দিই। ডিসি সাপ্লাই দিয়ে কিন্তু চলবে না, অবশ্যই ডিসি দেওয়া যাবে না, ডিসি দিলে ইন্ডাকশন মোটর পুড়ে যাবে। ওকে, তো যখন সাপ্লাইটা দিই তখন দেখালো কি ওখানে যে একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়, যে একটা সাউথ পোল একবার এখানে আসে, একবার এখানে আসে, একবার এখানে আসে, এরকম করে নর্থ, এরকম সাউথ পোল ঘুরতে থাকে, সাউথ পোল ঘুরে নর্থ পোল তো ঘুরতেছে। সো এরকম রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। যখনই তুমি সাপ্লাইটা দিবা, রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপনা আপনি জেনারেট হয়। যখন রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হয়ে গেল, মনে করো এখানে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই ডিরেকশনে ঘুরতেছে, মনে করো নর্থ পোলটা এরকম করে ঘুরতেছে। যখন ঘুরতেছে তখন এর ভিতরে তো আমার একটা কন্ডাক্টর রাখা ছিল, ওই যে স্কোয়ারেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে আমি বলতেছি, সেখানে বার লাগানো আছে, রোটর আছে, স্টেটরের ভিতরে রোটর লাগানো আছে। সেই রোটরের উপরে কিছু কানেক্টেড ওয়্যার আছে, দুই পাশে স্লিপ রিং দিয়ে আটা থাকে, তাই না? যেমন খাসার মতো অনেকগুলো বার দেওয়া আছে, বারের দুই পাশে হচ্ছে স্লিপ রিং দিয়ে আটা থাকে, এবং ওই জিনিসটা তো কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর। সো একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, ভিতরে হচ্ছে একটা কন্ডাক্টর রাখা আছে, তাহলে ফ্যারাডেস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন নীতি বলবে যে এর ভিতরে একটা ভোল্টেজ ইনডিউসড হবে। যখনই এর ভিতরে একটা ভোল্টেজ ইনডিউসড হয় তখন
তখন যেহেতু এটাকে শর্ট করে দেওয়া যায়, একটা শর্ট পথে যদি কারেন্ট পাস করতে পারে, সো ইজিলি কারেন্ট পাস করতে পারে, এর ভিতরে দেখা গেল কারেন্ট আই পাস করতে পারে। যখন কারেন্ট পাস করবে তখন অটোমেটিকলি এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করবে, কারণ কারেন্ট মানে কারেন্ট যেখানেই যাবে সেখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হবে। এই যে আলো জ্বলছে দেখতে পাচ্ছ, এর ওয়্যারের ভিতরে কারেন্ট যাচ্ছে, এখানে কিন্তু একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হয়ে আছে। সেটা অতটা স্ট্রং না, এটাকে স্ট্রং করানোর জন্য আমরা একটা স্পাইরাল করে দিই, কন্ডাক্টরে অনেকগুলো পেজ দিয়ে দিই। যখন অনেকগুলো পেজ দিয়ে দিই তখন এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আরো স্ট্রং হয়। এই তারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এত বেশি হয় না নরমালি। আমি কিন্তু চাইলে ক্লাম্প মিটার দিয়ে এই তারকে না ছুঁয়ে তারের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আমি মেজার করতে পারি। কিভাবে পারি? ক্লাম্পন মিটার। এই ক্লাম্পন মিটার কি করে? এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড মেজার করে। ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ দেখে ও বলে দেয় এই পরিমাণ কারেন্ট এই কন্ডাক্টরের ভিতরে আছে। তাকে ধরছি না, ছুঁইছি না, তাও কিন্তু আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে এটা করতে পারি। ওকে, সো যখন এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়ে গেল, সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর, এটাকে বলে কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর ইনসাইড এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সপেরিয়েন্স এ ফোর্স। এটা লরেন্জের একটা ফোর্সের নীতি আছে। একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর যদি এখানে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, এর ভিতরে যদি একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর থাকে, সে এক ধরনের ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে। সো এই রোটরটা এই যে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তাকে ক্যাচ করার চেষ্টা করবে। ফোর্স হয়েছে, সে ফোর্সটা পাচ্ছে এইদিকে, যেদিকে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আছে ঠিক ওই দিকেই সে ঘোরার চেষ্টা করে। সো রোটরটা আমার এইদিকে ঘোরার চেষ্টা করবে। এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা ঘোরে এটাকে বলে সিনক্রোনাস স্পিড। এটাকে বলছি আমি সিনক্রোনাস স্পিড। আর এই রোটরের স্পিড এটাকে বলি রোটর স্পিড এন। এই রোটর কখনোই সিনক্রোনাস স্পিডে পৌঁছাতে পারবে না। কেন পারবে না? কারণ এই কারেন্ট যে তৈরি হচ্ছে, কেন তৈরি হচ্ছে? যখনই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ঘুরছে তখন এটা কাট করে চলে যাচ্ছে। কারণ ঘোরার সময় এটা কাট করবে। যদি দুটো একসাথে ঘুরে সেক্ষেত্রে তার কাট করবে না, সেক্ষেত্রে এর ভিতরে ভোল্টেজ ইনডিউস হবে না। ভোল্টেজ ইনডিউস না হলে এই রোটরটা আর প্রডিউস করবে না। সো রোটরটা স্লো ডাউন হয়ে যায় নরমালি। একটার থেকে আরেকটা একটু ল্যাগে থাকে, সব সময় ল্যাগে থাকে, কখনোই সিনক্রোনাস স্পিডে পৌঁছাতে পারে না। সো এটা ছিল মোটামুটি একটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল। এই জিনিসটা তোমার একটু ভালো করে বুঝতে হবে, জানতে হবে এবং লিখতে পারতে হবে, খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে তোমাদের এই কোর্সে ইন্ডাকশন মোটর। সো তোমাকে এটা কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে, ইন্ডাকশন মোটরের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা। আচ্ছা, এখন তো এটা দেখলাম যে আমরা এটা কিভাবে কাজ করে। এখন এই ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম ইলেকট্রিক্যালি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, এবং এই ইন্ডাকশন মোটরটা আমার কি পরিমাণ টর্ক দিতে পারবে, এবং এই টর্কটা কিসের উপরে নির্ভর করে, এই জিনিসগুলো একটু দেখবো। আমাদের স্লাইডটা ওখানে না দেখানো থাকাতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে আমাদের, হ্যাঁ, তাও কিছু করার নেই, যেহেতু পড়তে হবে। আচ্ছা, এইটা পড়ানো শুরু করার আগে তোমাদের সাথে আমার একটা জিনিস একটু জানা প্রয়োজন। তোমরা ফ্রিকোয়েন্সি কি, এই জিনিসটা কি বোঝো? হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি? জি স্যার। ফ্রিকোয়েন্সি কি জিনিস? ইলেকট্রন প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কার্য সম্পন্ন করে তাকে এটা তো একটা খাতা কলমে তুমি বোঝাইলে। ফ্রিকোয়েন্সি কিভাবে জেনারেট হয় এটা কি তোমরা জানো? যে অ্যাকচুয়ালি ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে কিভাবে? জানো না এটা? জেনারেটর করনি? আচ্ছা, ফ্রিকোয়েন্সির সাথে যেহেতু আমার স্পিডের একটা সম্পর্ক আছে, সো ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে একটু প্রাথমিক কথা বলে নেই, তারপরে আমি ইন্ডাকশন মোটরের বেসিক জিনিসটা যে ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রামটা সেটা পড়ানো শুরু করবো। ওকে, আচ্ছা, ধরো এখানে আমার নর্থ পোল আছে, এখানে হচ্ছে আমার সাউথ পোল আছে। এটা নর্থ পোল, এটা হচ্ছে আমার সাউথ পোল। কিভাবে ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেট হয় এই জিনিসটা আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। ওকে, আমার টার্গেট হচ্ছে তুমি ফ্রিকোয়েন্সিটা কি এই জিনিসটা বোঝো। ওকে, সো আমার একটা জেনারেটরে সবসময় একটা রোটেটিং ফিল্ড থাকে, তাই তো? আমি ধরে নিয়েছি এই বারটা হচ্ছে সেই রোটেটিং ফিল্ড, ধরে নিয়েছি এই বারটা হচ্ছে রোটেটিং ফিল্ড। ওকে, এই বারটা, এখন এই বারটা যখন এইখান থেকে আমি ধরে নিয়েছি, কিন্তু এইটা যেদিকে নর্থ হয় এদিকে সাউথ হয়। ওকে, উল্টা ধরে নিয়েছি। সো এই বারটা যখন নর্থ পোলে ছিল তখন যদি ধরে নেই এর ইনডিউসড ভোল্টেজটা টাইমের সাপেক্ষে যদি এরকম হয়, কারণ এইখানে পজিশনে যখন থাকবে তখন সেখান থেকে স্টার্ট হবে, কেবল শুরু হবে। এই পজিশন যখন বাড়তে থাকবে তত বেশি কাট হবে, ফ্লাক্স তত বেশি কাট করা শুরু করবে।
সো এখান থেকে এখানে আসলে ভোল্টেজটা একটু বাড়বে, এখান থেকে এখানে আসলে ভোল্টেজটা খুব বেশি বাড়বে, এখানে একটু কমে যাবে, এখানে আর একটু কমে যাবে, তাহলে এই ধরনের একটা সাইকেল আমি পাবো। এটাকে যখন এখান থেকে ক্রস করা শুরু করবে তখন এখান থেকে স্টার্ট হবে, মিডল পজিশনে গিয়ে ম্যাক্সিমাম পাবো, মিডলে পরে গিয়ে আস্তে আস্তে এটা কমতে থাকবে। সো এই কয়েলের ভিতরে ইনডিউসড ভোল্টেজটা আমি চেক করলাম, সেই ভোল্টেজটা শুরুতে একটু বাড়ে, মাঝে গিয়ে ম্যাক্সিমাম হয়, একদম যখন শেষ হয়ে যায় তখন জিরো হয়ে যায়। তাহলে একটা সাইকেল পাইলাম। আচ্ছা, এইটা ঘুরে এখন ঘুরে এই জায়গাতে চলে আসছে, সাউথের দিকে আসছে। এখন এর জন্য সাইকেলটা পজিটিভ থাকলে সাউথের জন্য অবশ্যই কারেন্টটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, ভোল্টেজের ডিরেকশন অবশ্যই নেগেটিভ হবে। তখন এখান থেকে নেগেটিভ স্টার্ট হবে, নেগেটিভ স্টার্ট হবে, এখান থেকে আসলো, এখান থেকে আসলো, এরকম করে আসলো, এখান থেকে যাবে, ম্যাক্সিমামে আসবে, আস্তে আস্তে মিনিমামের দিকে বসে যাবে। তার মানে কি প্রতি দুইটা পোল পর পর একটা করে সাইকেল, প্রতি দুইটা পোল পর পর একটা করে ভোল্টেজের সাইকেল, মানে সাইন ওয়েভের সাইকেল পাই, তাই তো? সহজ হিসাব, দুইটা পোলে একটা করে সাইকেল পাই। তাহলে এই ইন্ডাকশন মোটরে কতগুলো সাইকেল হবে তা নির্ভর করবে পোলের উপরে, কতগুলো সাইকেল পাবো আমি তা নির্ভর করবে পোলের উপরে। সো P/2 এর বেশি সাইকেল একটা ইন্ডাকশন মোটরে পাওয়া সম্ভব না, তাই নয় কি? এটা কি বোঝা গেছে? P/2 এতগুলো সাইকেল পার রিভলিউশন, এটাকে বলা হয় সাইকেল পার রিভলিউশন। সাইকেল পার রিভলিউশন। প্রতিবার ঘুরলে সে কয়টা করে সাইকেল তৈরি করে? সে P/2 এর বেশি তৈরি করতে পারবে না, কারণ দুইটা ঘুরলে একটা পাবে। যদি পোল থাকে 10টা তাহলে 5টা সাইকেল পাবে, পোল থাকলে 20টা, আমি 10টা সাইকেল পাবো। ওকে, এখন ফ্রিকোয়েন্সির কথা কি ছিল? ফ্রিকোয়েন্সি ছিল প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল। ফ্রিকোয়েন্সির কথা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কত সাইকেল পার সেকেন্ড, সাইকেল পার সেকেন্ড। পার সেকেন্ড। আচ্ছা, এখন আসি এই মোটরটা প্রতি সেকেন্ডে যদি n স্পিডে ঘোরে, যদি n স্পিডে রোটর ঘোরে, তাহলে সে 1 সেকেন্ডে কতটুকু ঘোরে? 1 সেকেন্ডে কতটুকু ঘোরে তাহলে? 10/60 তাই না? সো এটাকে বলছে রেভলিউশন পার সেকেন্ড। রেভলিউশন পার সেকেন্ড, প্রতি সেকেন্ডে সে কতটুকু ঘোরে, প্রতি সেকেন্ডে সে কতটুকু ঘোরে। সো n/60 হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে সে কতগুলো ঘুরবে। এখন এটাকে যদি আমি এরকম লিখি, রেভলিউশন পার সেকেন্ড, এটা হচ্ছে n/60, আর ওটা ছিল কি সাইকেল পার সেকেন্ড, সাইকেল পার রেভলিউশন, দুইটাকে গুণ করো, P/2 ইনটু n/60, এটা কি হবে? তাহলে রিভলিউশন কেটে যাবে, থাকবে হচ্ছে সাইকেল পার সেকেন্ড, সাইকেল পার সেকেন্ড। সো Pn/120। সো ফ্রিকোয়েন্সি যে সংখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আসে, ফ্রিকোয়েন্সির সংখ্যাটা এখান থেকে আসে। সো ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকচুয়ালি আসছে হচ্ছে যখন রোটরটা ঘুরছে তখনই সে ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করবে, নর্থ পোল থেকে যখনই সাউথ পোলে যাবে সে ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করবে। এই সূত্র থেকে হচ্ছে এই ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়েশনটা ড্রাইভ করা যায়। এই ফ্রিকোয়েন্সির সাথে আমার কিসের ইন্ডাকশন মোটরের সম্পর্ক আছে সেই জিনিসটা হচ্ছে আমার প্রয়োজন, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি আমার ইন্ডাকশন মোটরের বিরাট একটা ভূমিকা পালন করবে। আমাদের এখানে ডাস্টারটা এটা একটু মাথায় রেখো। সো ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে NP ডিভাইডেড বাই 120, NP ডিভাইডেড বাই 120, একদম টানা মুখস্থ, কিন্তু এটা একটু বুঝতে হবে যে কেন আসছে। ওকে, এটা ছিল আমার সাপ্লাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সি। সাপ্লাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সি কতটুকু আছে? সাপ্লাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সি আছে NP ডিভাইডেড বাই 120। এটা হচ্ছে আমার মোটরের যে সিনক্রোনাস স্পিড আছে, এটা NS ও বলতে পারি, NS ইনটু P ডিভাইডেড বাই 120। এখন রোটরের ভিতরে যে কারেন্টটা তৈরি হচ্ছে তার ফ্রিকোয়েন্সি আর সাপ্লাইয়ের কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকে না। এই সেম না থাকার জন্য রোটরের টর্কের পার্থক্য তৈরি হয়ে যেতে পারে। সেই কিভাবে পার্থক্যটা তৈরি হয় সেটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব, যদিও স্লাইড নেই, অনেক কষ্ট হবে, তারপরে একটু বুঝতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এই এনএসটা হচ্ছে কি স্পিডে ঘুরছে বা রিলেটিভ স্পিড, মানে একটা তুলনায় আরেকটা কত স্পিডে ঘুরতেছে। যেমন জেনারেটরে কি হয়, রোটরটা ঘোরে, স্টেটরটা বসে থাকে,
তার মানে এদের ভিতরে স্পিডের পার্থক্য হচ্ছে একদম হাইয়েস্ট। কিন্তু ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে রোটরও ঘোরে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডও ঘোরে, দুটোই ঘোরে না? কিন্তু জেনারেটর কি তাই ঘোরে? জেনারেটর তো তা ঘুরতেছে না। জেনারেটরে আমার স্টেটর বা রোটর যেটা থাকে সেটা ঘোরে, স্টেটরটা ফিক্সড থাকে। ওকে, জেনারেটরে একটা পার্ট সব সময় ফিক্সড, আর একটা পার্ট হচ্ছে ঘোরানো হয়। আর এখানে রোটেটিং যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এটাও ঘুরতেছে, সাথে সাথে রোটরটাও ঘুরতেছে। তার মানে কি এখানে স্পিডটা কিন্তু আর এনএস থাকবে না। এটা বল এনএস হচ্ছে রিলেটিভ স্পিড, এনএস হচ্ছে রিলেটিভ স্পিড, মানে দুইটার স্পিডের পার্থক্য। তা আমার এখানে রোটর যে স্পিডে ঘুরতেছে আর সিনক্রোনাস যে স্পিডটা আছে এনএস মাইনাস এন, এটাকে বলতেছি আমি রিলেটিভ স্পিড। অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ঘুরতেছে, অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ঘুরতেছে এনএস মাইনাস এন, এটা হচ্ছে আমার রিলেটিভ স্পিড। এর সঙ্গে আমি পি গুণ করি ডিভাইডেড বাই 120, ঠিক আছে তো? এটাকে আমি এখন নাম দিব হচ্ছে আমার রোটরের কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি। রোটরের কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি কেন যারা প্রয়োজন একটু পরে আমার সামনে আসবে। ওকে, এর প্রাইম করলাম, এটা হচ্ছে সাপ্লাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সি, এটা হচ্ছে রোটর কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি। তোমরা গতকাল একটা জিনিস পড়ছিলে এনএস মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই এনএস, এটাকে কি বলে? ইনটু এনএস বাই পি 120 ফ্রিকোয়েন্সি। এনএস মাইনাস এন, এনএস মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই এনএস, এটাকে কি বলে? স্লিপ। স্লিপটা কি ছিল? স্লিপটা ছিল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সে কতটুকু পিছলায় যাচ্ছে। তার তো একদম অনেক কাছাকাছি থাকার কথা ছিল, অনেক কাছাকাছি থাকলে সে কি বেশি পিছলাচ্ছে না কম পিছলাচ্ছে? সব থেকে বেশি পিছলাচ্ছে। অনেক কাছাকাছি থাকা মানে সে সিনক্রোনাস স্পিড থেকে অনেক বেশি পিছলায় গেছে। আর যদি খুব জিরোর কাছাকাছি আসে তার স্লিপ জিরোর কাছাকাছি হবে, তার মানে সে স্লিপটা খুব কম করতেছে। ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এস, এস ইনটু এটাকে কি বলছি আমি? ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে রোটরের কারেন্টের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আসতেছে এটা সব সময় স্লিপ ইনটু সাপ্লাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সি সমান, স্লিপ ইনটু সাপ্লাইয়ের ফ্রিকোয়েন্সি সমান। এই ঘটনাটা হলে আমার অ্যাকচুয়ালি কি ঘটতেছে সেই জিনিসটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে। এর জন্য ইন্ডাকশন মোটরের টর্ক কি ডিপেন্ড করবে, ইন্ডাকশন মোটরের স্টার্টিং টর্ক এবং রানিং টর্ক ডিপেন্ড করবে শুধু এই ইকুয়েশনটার কারণে। ঠিক আছে, আমি সেই ইকুয়েশনটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি কেন এবং কিভাবে ডিপেন্ড করে। আমি বাস্তবতা নিরিখে এটা বর্ণনা করার চেষ্টা করব। একটা ইন্ডাকশন মোটর তো একটা ট্রান্সফরমার টাইপ মোটর, তাই তো? একটা ট্রান্সফরমার টাইপ মোটর, তাই তো? এর বাইরে তো কিছু নাই। তাহলে একটা ইন্ডাকশন মোটরের আমি এখন একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকার চেষ্টা করি। আগে আঁকি, তারপর এটা বোঝাই যে কি কি নির্ভর করবে। ইন্ডাকশন মোটর কি কি আছে? কয়েল আছে, কয়েলের একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, একটা রিঅ্যাকট্যান্স আছে, তাই তো? এছাড়া কি আর কিছু আছে? ফেজ 1 যদি চিন্তা করি, একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, একটা রিঅ্যাকট্যান্স আছে। কয়েল 2 তেও একই জিনিস আছে, রেজিস্ট্যান্স আছে, রিঅ্যাকট্যান্স আছে। কয়েল 3 তেও রেজিস্ট্যান্স আছে, রিঅ্যাকট্যান্স আছে। সো এটাকে আমি স্টেটর বলতে পারি, স্টার কানেক্টেড, স্টার কানেক্টেড স্টেটর। প্রাইমারিতে আমি একটা স্টার কানেক্টেড স্টেটরে গেছি, এটা হচ্ছে লাইন 1, এটা লাইন 2, এটা হচ্ছে লাইন 3। আচ্ছা, এটা R1, এটা হচ্ছে X1, এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে কয়েলের রিঅ্যাকট্যান্স। এটা হলো আমার স্টেটর। তাহলে রোটরের পার্ট একটা আছে, এই রোটরের পার্টটা আমি দেখার চেষ্টা করি। আমি সবগুলো প্রান্তকে শর্ট করে রাখবো, সবগুলো প্রান্তকে শর্ট করে রাখবো। সো এটার নাম দিয়ে হচ্ছে R2, এটার নাম দিয়ে হচ্ছে X2। আমি একটা ফেজের ক্যালকুলেশন করলে বাকি জিনিসগুলো আমি বুঝে ফেলতে পারবো কি হবে। ওকে, এখন এই রোটরের ভিতরে কি পরিমাণ টর্ক প্রডিউস হবে তার একটা ইকুয়েশন আছে, T proportional to I2 E2 into cos phi। কি পরিমাণ টর্ক পাবো একটা ইন্ডাকশন মোটর থেকে তা নির্ভর করবে এই রোটরের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে, এই রোটরের সেকেন্ডারি থেকে কি পরিমাণ ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে এবং কারেন্ট এবং ভোল্টেজের ফেজ ডিফারেন্সের উপর।
এটা তো পাওয়ার নেই। হ্যাঁ এটা টর্ক আমাদের শুধু মানে cos phi সেটা তো টর্ক এক প্রকার পাওয়ার টর্ক এক প্রকার পাওয়ারই আউটপুট পাওয়ার না এটা নিউটন মিটার দিয়ে প্রকাশ করতেছি জাস্ট আমি ওকে সো P proportional to I2 into E2 into cos phi তার মানে যদি I2 এবং E2 স্লিপ দিয়ে প্রভাবিত হয় তাহলে টর্ক প্রভাবিত হবে যদি I2 এবং E2 স্লিপ দিয়ে প্রভাবিত হয় তাহলে কিন্তু টর্কও প্রভাবিত হবে এখন এই I2 প্রভাবিত হয় কিনা সেটা তোমরা এখান থেকে বলো এখানে যে ভোল্টেজটা আমি ধরে নিয়েছি এই ফেজে ভোল্টেজ আছে E2 তাহলে এখানে কারেন্ট হচ্ছে I2 তাহলে এখানকার কারেন্ট কি I2 কত হবে I2 সমান হবে E2 ডিভাইডেড বাই R2 স্কয়ার প্লাস X2 স্কয়ার ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেট করব তাই তো এতটুকুই তো কারেন্টের ইকুয়েশন তো এতটুকুই হবে এর বাইরে তো কিছু আসবে না তাহলে কারেন্ট নির্ভর করবে ভোল্টেজ এবং এর রিঅ্যাকট্যান্সের উপর কিন্তু এই যে স্লিপের কথা একটু আগে বলে আসলাম না এই স্লিপের একটা তো ফ্রিকোয়েন্সির জন্য একটা স্লিপ পাচ্ছি এই স্লিপ করে কি ভোল্টেজ এবং কারেন্টকে কমায় দেবে স্লিপের সাথে ভোল্টেজের সম্পর্ক হচ্ছে S * E2 এটা ডাইরেক্ট যদি স্লিপ বাড়ে ভোল্টেজ বাড়বে যদি স্লিপ কমে ভোল্টেজ কমবে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল আচ্ছা এর সঙ্গে যেহেতু S * E2 ফ্রিকোয়েন্সির সাথে আর কিসের সম্পর্ক আছে এখানে ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক আছে ভোল্টেজের একটা সম্পর্ক আছে রেজিস্ট্যান্সের কি কোনো ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সম্পর্ক আছে রেজিস্ট্যান্সের সাথে ফ্রিকোয়েন্সির কোনো সম্পর্ক আছে নাই রিঅ্যাকট্যান্সের সাথে সম্পর্ক আছে সো S * X2 এই দুটো জিনিস কিন্তু আমার কারেন্টকে প্রভাবিত করতে পারে এখন এইটা প্রভাবিত করলে আমার স্টার্টিং টর্কটা কত হবে সেটা আমি নির্ণয় করতে পারবো সেটা একটু দেখি কিভাবে নির্ণয় করা যায় এত কিছু লিখে কি পড়ানো মুশকিল না তারা আমাদের বোঝাতে যাচ্ছে ফাইনালি যে জিনিসটা যে স্টার্টিং যে রোটর থাকবে রোটরের একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে একটা রিঅ্যাকট্যান্স থাকে যদি স্টার্টিং এ আমি ম্যাক্সিমাম টর্ক পেতে চাইলে এই রোটরের রেজিস্ট্যান্স এবং রিঅ্যাকট্যান্স সমান হতে হবে R2 = X2 যদি এই কন্ডিশনে আমি একে সেট করে রাখতে পারি তাহলে স্টার্টিং এ সে ম্যাক্সিমাম টর্ক দিয়ে রান হবে সেই ম্যাক্সিমাম টর্ক কত হবে তা এখান থেকে ক্যালকুলেট করে দেখা যাবে T max এখান থেকে পেয়ে যাবে যদি স্টার্টিং এ এইটা সমান হয় R2 = X2 এটা কিভাবে পাবো স্যার এটা আমাকে ভেবে নিতে হবে অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার R2 কতটুকু আছে তো ফিক্স R2 তো চেঞ্জ হয় না এবং একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির জন্য 50 হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সির জন্য X2 কত হবে সেটাও ফিক্স সেটা তোমাকে ভেবে নিতে হবে এই দুটো জিনিস যদি তোমার সমান রাখতে পারো তাহলে স্টার্টিং এ সে হাই টর্ক দিয়ে রান হবে স্টার্টিং এর ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটা কিন্তু স্টার্টিং এর কারেন্টের ইকুয়েশন দেখো এখানে এস এর কোনো বালাই নেই তখন রোটরের ফ্রিকোয়েন্সি কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি এবং সাপ্লাইয়ের কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি একদম সমান থাকে যত আস্তে আস্তে রোটর স্পিড আপ হতে থাকে তখন স্লিপের মান কমতে থাকে আস্তে আস্তে ফ্রিকোয়েন্সিটা ড্রপ করতে থাকে সেই ক্ষেত্রে এই I2 এর মান তখন হয়ে যায় S * E2 ডিভাইডেড বাই R2 স্কয়ার প্লাস S X2 স্কয়ার এটা হচ্ছে তখন স্লিপের কারণে এই ইকুয়েশনটা চলে আসে এই ইকুয়েশন যখন আসে তখন R2 = S X2 যদি তুমি দাঁড় করাইতে পারো তাহলে রানিং কন্ডিশনে মোটরটা হাই টর্কে রান করতে থাকে স্যার এই জিনিসটা বানাবো কি করে এগেইন তুমি স্লিপের মান তুমি কত স্পিডে কত স্লিপে মোটরটাকে রান করাবে সেটা তুমি আগে থেকে আইডেন্টিফাই করে নাও যে 0.1 এর কাছে আমি রান করাবো এত স্লিপে আমি রান করাবো সেই সময় তুমি রিঅ্যাকট্যান্সের মান ক্যালকুলেট করে ফেলো সেই সময় X2 এর যে ম্যাক্সিমাম মান ছিল তার সঙ্গে গুণ করো তোমার সেই ক্ষেত্রে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তুমি কত স্লিপে রান করবা S এর মানটা তোমাকে আগে নির্ধারণ করে নিতে হবে তারপরে হচ্ছে X2 তুমি জানোই যে 50 হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সির জন্য X2 কত ছিল
এই দুটাকে সেম রাখো। যদি সেম রাখতে পারো রানিং কন্ডিশনেও এই জিনিসটা ম্যাক্সিমাম টর্কে রান করতে থাকবে। এই ইকুয়েশনগুলো এখানে সুন্দর করে দেওয়া ছিল, আমি একটু এক্সপ্লেন করতে পারতাম আরো সুন্দর করে যদি এখানে ইকুয়েশনগুলো ড্রাইভ করে দিতে পারতাম। ওকে, তো এই জিনিসটা এমন ছিল টর্ক, স্পিডের টর্ক এবং স্লিপের ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আমি এখানে R2 এবং টর্কের হিসাব করব। এই কন্ডিশনটা এমন ছিল এই R2 এর একটা মিনিমাম একটা ভ্যালু ছিল, যে ভ্যালুর জন্য আমি টর্কটা ম্যাক্সিমাম পাই, সেই R2 কে আমার আইডেন্টিফাই করতে হয় যদি আমি টর্কটাকে ম্যাক্সিমাম স্টার্টিং এ পেতে চাই। এটা অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়াররা যখন পড়ে, হাতে কলমে যখন পড়ে, এটা সোটা। নরমালি আমি স্কোয়ারকে যেগুলো আছে এগুলোকে কোনোভাবেই এদের টর্ককে চেঞ্জ করতে পারি না, যা থাকে মোটামুটি তাই। কিন্তু এইটা করতে গেলে তোমাকে ওন টাইপ 3 ফেজ টাইপ রোটর ব্যবহার করতে হবে। নরমাল রোটরে কিন্তু হবে না, কারণ তোমার সেক্ষেত্রে কিন্তু আর এর মান চেঞ্জ করতে হচ্ছে। আর এর মান চেঞ্জ করতে গেলে বাইরে থেকে আর তোমাকে ইনসার্ট করতে হবে। সুন্দর একটা ফিগার ছিল যে কিভাবে আমি অ্যাড করি, বাইরে থেকে কিভাবে লোড রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করি। যদি অ্যাড করতে পারি, ইন দ্যাট কেস R2 = X2 বা SX2 বানানো যায়, সেক্ষেত্রে মোটরটা স্টার্টিং এ অনেক বেশি টর্ক নিয়ে রান। ওকে, ভিডিও ছিল স্যার, ভিডিও ছিল না, এটা একটা স্লাইডস এটা বন্ধ হয়ে গেল কেন? চার্জ নেই আজকে, সব জায়গাতেই সমস্যা। আচ্ছা, এখন আসি স্কোয়ারাল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের স্টার্টিং এবং 3 ফেজ ওন টাইপ ইন্ডাকশন মোটরের স্টার্টিং। এটা এখানে নাই, মুখে বলে পড়াইতে হবে, তার কোনো উপায় নেই। দেখো, স্কোয়ারাল কেজ ইন্ডাকশন মোটর যখন স্টার্ট হয়, এটা স্টার্টিং টর্ক কিন্তু নরমালি খুব কম থাকে। এটা কত থাকতে পারে? 1 থেকে 1.5% পর্যন্ত। 1 থেকে বা 2 বা ম্যাক্সিমাম বেশি না। স্টার্টিং টর্ক, সরি, স্টার্টিং টর্ক মানে 5 থেকে সামথিং এক্সট্রা আছে। বের করো তো। মানে তার যে ম্যাক্সিমাম টর্ক আছে স্টার্টিং এ 5 থেকে 9 এই গুণ পেতে পারি আমরা। তো আমাদের এত প্রতিবন্ধকতা থাকলে আসলে পড়ানোটা বিপদ হয়ে যায়। স্যার প্রথম থেকে এই সাবজেক্টে আমরা প্রতিবন্ধকতা, মাবরুর স্যার চলে গেল, খাতা দেখলেন স্যার আবার খাস করে দিতেন আপনি। হ্যাঁ, স্টার্টিং এ এটার আমার ম্যাক্সিমাম টর্ক থাকে 1.5 to 2 টাইমস, কিন্তু এই কন্ডিশনে সে 5 থেকে 9 গুণ পরিমাণ কারেন্ট নেয়, কারেন্ট বেশি লাগে। স্টার্টিং এ গতকাল বোঝাচ্ছিলাম কি তোমাদের কি যে একটা ইন্ডাকশন মোটরকে যখন অন করি লাইনে, তখন ডিরেক্টলি বাতিগুলো একটু ডিম হয়ে যায়, যে এই কারণে স্কোয়ার কেজ ইন্ডাকশন মোটর যখনই স্টার্ট হবে তখন 5 থেকে 9 গুণ পরিমাণ কারেন্ট নেবে, কিন্তু টর্কের পরিমাণ, ম্যাক্সিমাম টর্কের পরিমাণ 1 থেকে 1.5 এর বেশি থাকে না। আর ওন টাইপ যেটা আছে, ওন টাইপ মানে বুঝতে তো 3 ফেজ টাইপ, যেটা আমি বাইরে থেকে আলাদা করে রোটর রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করতে পারি, সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমি সব সময় ম্যাক্সিমাম টর্কে ওতে রান করাতে পারবো। ম্যাক্সিমাম যেটা হওয়ার কথা সেই ম্যাক্সিমাম টর্কেও রান হবে। একটা জিনিসের মাঝে আমি বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে একটা ইন্ডাকশন মোটরে তুমি চাইলে এর ভোল্টেজ চেঞ্জ করেও এই স্পিডটাকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারো। দুইটা উপায় আছে, এক হচ্ছে লাইনের ভোল্টেজটাকে তুমি ভ্যারি করো, আর হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিকে ভ্যারি করো। কারণ ইকুয়েশন তাই বলে E2 ডিভাইডেড বাই R2 প্লাস X2, তাই তো? সো ওইখান থেকে আমি ফ্রিকোয়েন্সিকে চেঞ্জ করে তার স্পিডটাকে চেঞ্জ করতে পারবো, বা ভোল্টেজ চেঞ্জ করে তার স্পিডটাকে চেঞ্জ করতে পারবো। ভোল্টেজ চেঞ্জ করলে স্যার ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে, ভোল্টেজ চেঞ্জ করলে ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে না, কিন্তু ভোল্টেজ চেঞ্জ করলে স্পিড চেঞ্জ হবে। কারণ স্পিডের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কটা হচ্ছে T ইকুয়াল টু হবে V স্কয়ার R2 ডিভাইডেড বাই R2 স্কয়ার প্লাস X2 স্কয়ার। অর্থাৎ ভোল্টেজ চেঞ্জ করলে, যদি ভোল্টেজ তুমি 2 গুণ চেঞ্জ করো, 2 গুণ বাড়াও, তুমি টর্ক বাড়বে 4 গুণ। ভোল্টেজ যদি তুমি দ্বিগুণ কমায় দাও, তাহলে 4 গুণ টর্ক কমে যাবে। দ্বিগুণ বাড়াই দিলে মানে স্কয়ার আকারে, ভোল্টেজ স্কয়ার আকারে।
নর্মালি তোমাদের স্টার ডেল্টা অপারেশন করছো না? আমি একটা মোটরকে স্টারে অন করি, ডেল্টাতে গিয়ে রান করি, কেন করি এটা? ডল স্টার্টার বলে। ডল স্টার্টার বলে না? ডল স্টার্টার অ্যাকচুয়ালি কি করে? এই ইন্ডাকশন মোটর 5 থেকে 9 গুণ কারেন্ট নেয়। সো আমি লাইনে যদি ফুল ভোল্টেজ দিয়ে দিই, ও হিউজ একটা কারেন্ট আনবে। সো এইটা থেকে বাঁচার জন্য আমি যে কাজটা করি, মানে ডেল্টাতে কিন্তু লাইন ভোল্টেজ পায়, এ কিন্তু ফেজ টু লাইন ভোল্টেজ পাবে, এখানে ভোল্টেজ কমে যাবে, √3 টাইমস কমে যাবে। যেহেতু √3 টাইমস কমে যাবে, ও স্লো স্টার্ট হবে, কারেন্টটাও একটু কম টানে। সো লাইনে যে ভোল্টেজ ড্রপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেটা কমে যাবে, মানে বাইরে আলাদা যে এলিমেন্টগুলো সেগুলো বেঁচে যেতে পারে। এই জন্য আমরা স্টার্টার ইউজ করি বড় বড় মোটর। নর্মালি 1 হর্স পাওয়ার বা 1.5 হর্স পাওয়ার এগুলো ডেভেলপ করি না। দেখো ফার্স্ট, হ্যাঁ, যেগুলো মোটামুটি পাম্পে ব্যবহার করে বড় বড় একটু বড় বড় মোটর আছে, 8-10 ঘোড়া মোটর, ওদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ডল স্টার্টার মোটর ব্যবহার করে। কম্প্রেসারে ডল স্টার্টার মোটর আমি দেখে নিলাম। কম্প্রেসার কত হয়? 500-700 হতে পারে। কম্প্রেসর বড় বড় কম্প্রেসর ও আচ্ছা, বড় বড় মোটর কি দিতে পারে? সিএনজি স্টেশন বিশাল বড় বড় 100 কিলো ওয়াট, আচ্ছা হতে পারে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এখন আমি একটু বলার চেষ্টা করব যে একটা ইন্ডাকশন মোটর যখন অন লোডে থাকে তখন তার বিহেভিয়ারটা কেমন হয়। তোমাদের একটা জিনিস আমি পড়িয়েছিলাম, ট্রান্সফরমার অন লোড, এটা কিভাবে তার ডিমান্ডকে মিট করে, আমাকে একটু বলতে পারো? ট্রান্সফরমার অন লোড, ট্রান্সফরমার যে লোডটা লাগলো, এটা ট্রান্সফরমার বুঝবে কি করে, বা প্রাইমারি থেকে এক্সট্রা কারেন্টটা টানবে কিভাবে? আমি কিন্তু একটা ক্লাসে দেখিয়েছিলাম, অনলোড এবং অফলোড নিয়ে একটা জিনিস দেখিয়েছিলাম। একইভাবে ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে একইভাবে, যে একটা নর্মাল স্পিডে যখন কোনো লোড থাকবে না তখন স্পিড থাকবে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম, যখন লোড থাকবে তখন স্পিড কম থাকবে। কিন্তু কিভাবে এটা সে অ্যাডজাস্টমেন্টটা করে কিভাবে? তাকে কি আমি বলে দিচ্ছি তুমি এই অ্যাডজাস্টমেন্টে চলো? আমি তো বলছি না। ট্রান্সফরমার কি বলে দিচ্ছি তুমি এত কারেন্ট টানো? তা তো করি না। এটা হয় কিভাবে? একটু ধারণা যদি দিতে পারো তাহলে আমার ভালো লাগতো, আমার মনে হয়, কারণ অ্যাটলিস্ট একটা আনসার দাও। আমি মনে করো একটা ইন্ডাকশন মোটরে আমি একটা লোড লাগাইলাম, লোডে গেলে রোটর স্পিড কমে আসে। দ্যাটস এ গুড। আমি যখনই একটা ইন্ডাকশন মোটরে সাডেনলি একটা লোড লাগাইলাম, লোড বেল্ট দিয়ে লাগাইতে পারি লোডটা, যেমন আমি ধান মারাই যে মেশিনগুলো হতে পারে, অথবা ধান ভাঙাই যে মেশিনগুলো সেগুলো হতে পারে, বা বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। আমি বেল্ট লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সাডেনলি একটা লোড পড়লো, যখন লোড পড়লো তখন কি ঘটনা ঘটবে? রোটরের স্পিড নরমালি কমে যাবে। রোটরের স্পিড যদি কমে যায় তাহলে কি হতে পারে? কম হবে। রোটরের স্পিড কমে গেলে রোটরের ভিতরে ফ্লাক্সের পরিমাণ কমে যাবে। কিভাবে কমে যাবে? রোটরের স্পিড যখন কমে গেল, আমার এখানে তো সিনক্রোনাস স্পিড তো সেমই আছে, সিনক্রোনাস স্পিড তো সেমই আছে, যেভাবে ঘুরতেছিল সেভাবে ঘুরতেছিল, কিন্তু আমি লোড লাগিয়েছি রোটরে, রোটর তো এখন স্লো ডাউন হয়ে গেছে। স্লো ডাউন হয়ে গেলে এখন বেশি করে ফ্লাক্সগুলো কাট করবে না, বেশি করে ফ্লাক্স কাট করার সঙ্গে সঙ্গে এর ভিতরে বেশি ভোল্টেজ তৈরি হয়ে যাবে। আবার প্রথমত অবস্থায় স্লো ডাউন হয়ে গেছে, তখন তো ফ্লাক্স কমে গেছে, কিন্তু ফ্লাক্স কমে গেলে এই লোডটা সাপ্লাই দিতে পারবে না। যদি ওই পরিমাণ কারেন্ট ভোল্টেজ এর ভিতরে থাকে, ওকে সাপ্লাই দিতে পারবে? ও কোনো দিনও টেনে তুলতে পারবে। এর জন্য কি হচ্ছে, এ তো স্লো হয়ে গেছে, কিন্তু সিনক্রোনাস স্পিড তো আর স্লো হয়নি। ও এখন বেশি করে একে কাট করতেছে, যখনই বেশি করে কাট করতেছে এর ভিতরে বেশি করে ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে। বেশি করে ভোল্টেজ তৈরি হলে সে এক্সট্রা একটা কারেন্ট টেনে নিবে, সে বেশি করে কারেন্ট তৈরি করবে। বেশি যখনই কারেন্ট তৈরি করবে, সে একটা ফ্লাক্স বেশি তৈরি করবে। সেই ফ্লাক্সটা এই রোটো স্টেটর যে ফ্লাক্স থাকে সেই ফ্লাক্সটাকে কমায় দিতে হবে। স্টেটরের ফ্লাক্স কমে গেলে প্রাইমারি থেকে কারেন্টটা বেশি টানবে নরমালি, কারণ স্টেটরের ফ্লাক্স তো যে কমায় দিছে, এর জন্য সেই ফ্লাক্সটাকে একটু বাড়াইতে হবে, না হলে তো এটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে চলবে না, যার জন্য প্রাইমারি থেকে এক্সট্রা একটা কারেন্ট টানে। ইন্ডাকশন ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে একই কথা ছিল। ট্রান্সফরমারে যখনই একটা লোড লাগাই আমি, ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারিতে একটা কারেন্ট যায়। সেকেন্ডারিতে যখনই কারেন্ট যাওয়া শুরু হয়, তখন সেকেন্ডারিতে একটা অল্টারনেটিং ফ্লাক্স তৈরি হয়। সেই ফ্লাক্সটা মূল ফ্লাক্স, যেটা হচ্ছে আমার কোরের ভিতরে ছিল, ফ্লাক্সটাকে কমাই দেওয়ার চেষ্টা করে। এখন কমাই দিতে গেলে তো প্রাইমারি ফ্লাক্সটাকে কমাই দিতে হয়। প্রাইমারি ফ্লাক্স যেই কমে যাবে, টান দিবে, আমার সোর্স থেকে টান দিবে, যে ফ্লাক্স কমে যাচ্ছে, কারেন্ট দাও, অটোমেটিকলি এক্সট্রা কারেন্ট এসে ওই যে কাউন্টার ফ্লাক্স দিচ্ছে, ওই কাউন্টার ফ্লাক্সটা নিউট্রালাইজ করতে হবে। দেখো, এটা তুমি ফিজিক্যালি চোখে দেখতে পারবে না, তোমাকে মনের ভিতরে একটা চিন্তা করে বের করতে হবে।
তুমি চোখে কোনো তুমি জিনিসটা দেখতে পারবে না। ফ্লাক্স তুমি চোখে দেখতে পারবে, তুমি সেকেন্ডারিতে কারেন্ট বেশি চোখে দেখতে পারবে কোনোদিন, ওই মিটারে কিছু কিছু শো করবে। এক্ষেত্রেও যখন আমি ইন্ডাকশন মোটরে একটা লোড লাগাবো, সাথে সাথে সাডেনলি এটা স্লো ডাউন হয়ে যাবে। স্লো ডাউন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোটর বারগুলোকে আমার যে সিনক্রোনাস স্পিডে ফ্লাক্সগুলো ছিল সেগুলো কাট করবে, বেশি বেশি করে কাট করলেই আমার ভোল্টেজ বেশি হবে। যত বেশি কাট করব তত বেশি ভোল্টেজ হবে, কারণ স্পিড তো স্লো হয়ে যাচ্ছে, বেশি বেশি কাট করতেছে, ভোল্টেজ বেশি হয়ে গেলে কারেন্ট বেশি হয়ে যাবে। কারেন্ট বেশি হলে সে এক্সট্রা একটা ফ্লাক্স তৈরি করে ফেলবে, যেটা আমার মূল ফ্লাক্স স্টেটরের ফ্লাক্সকে কমাই দিতে চাই। কমাই দিতে চাইলেও তো কমবে না, কারণ ওর তো উপায় আছে বাড়ানো, কারেন্টটা টেনে নেবে। সো মোটরের স্পিডটা আর স্লো হবে না, তখন একটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন আসবে। লোডেড টর্ক এবং মোটরের টর্ক দুটো সমান হয়ে যাবে। মোটর যে পরিমাণ টর্ক প্রোভাইড করতে পারে, আর একটা লোডেরও কিন্তু একটা টর্ক আছে। তুমি একটা লোড নিচ্ছ, এটাকে চাইলে তুমি ঘোরাতে পারবে, এর রেটের একটা টর্ক আছে যে পরিমাণ ফোর্স দিলে ঘুরতে পারে। সো আমি বলছি এই লোডের একটা টর্ক আছে, সেই টর্কের সমপরিমাণ মোটরও একটা টর্ক তৈরি করে, তখন মোটর আর স্লো ডাউন হয় না, নির্দিষ্ট একটা স্পিডে সে ঘুরতে থাকে। মোটামুটি আগে যে স্পিড ছিল তার থেকে একটু স্লো হয়, খুব বেশি স্লো হয়। সেই ক্ষেত্রে এই যে এটাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্লিপ। আগে যদি মনে করো মোটরটা 0.1 স্লিপে ঘুরতেছিল, এখন লোড যদি তুমি বাড়ায় দাও সেক্ষেত্রে হয়তো s = 0.15 হয়ে যাবে, স্লিপটাকে হয়তো সে একটু বাড়ায় দেয়। স্লিপ যখনই বাড়ায় দিছে সে, তখন ওই কি হচ্ছে, রিলেটিভ স্পিডটা বেশি হয়েছে, রোটরে কিন্তু কাট বেশি হবে, ভোল্টেজ বেশি হবে। তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি যে লোড লাগাইলে সে স্লিপকে অ্যাডজাস্ট করে আমার মোটরগুলোকে চালায়, কিন্তু স্লিপ খুব বেশি অ্যাডজাস্ট হয় না, খুব অল্প পরিমাণে। এই জন্য আমরা ইন্ডাকশন মোটরকে একটা মানে কনস্ট্যান্ট স্পিড মোটর বলি। যদি কিছু না করি এর স্লিপটা প্রায় কনস্ট্যান্ট থাকে, কাছাকাছি থাকে, খুব বেশি চেঞ্জ হয়, 0.3 to 3% পর্যন্ত চেঞ্জ হতে পারে যদি কোনো মেকানিজম আমি ইউজ না করি। ওকে, এর বাইরে আরো কিছু জিনিস ছিল যেটা আজকে আমি আর দেখাবো না, কারণ দেখাইতে গেলে সে আমার বিশাল বিশাল কার্ভ আছে, সেই কার্ভগুলোকে তোমাকে দেখাইতে হবে। ওকে, সো তোমার কাজ হবে স্লাইডটা আজকে দিয়ে দিব। এই স্লাইড আমি ইন্ডাকশন মোটর পার্ট 2 দিয়ে দেয়া আছে। একটা ইন্ডাকশন মোটরের অন লোড অবস্থায় তার কিভাবে কাজ করে, একটা ইন্ডাকশন মোটরের টর্কের কি ধরনের ইকুয়েশন আছে, সেই টর্কগুলো কিসের উপর নির্ভর করে, এবং একটা ইন্ডাকশন মোটরের ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম কেমন হয়, এই জিনিসটা একটু পড়ে আসি। আর যদি আগামী ক্লাসে এমন হয় তাহলে আমরা অনলাইনে আমার ক্লাস নিতে হবে আলটিমেটলি, কারণ আমার তো সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর পড়াইতে হবে। সিঙ্গেল ফেজ এখন বলতে, এরপরে আমাকে পড়াইতে হবে এর পার্ট 3 আছে, পার্ট 3 এর পরে আরেকটা পার্ট আছে, তারপরে গিয়ে আগামী শুক্রবার তো তোমাদের ক্লাস হবে না। স্যার আগামী শুক্রবার 1 তারিখে হবে। স্যার 1 তারিখে আগামী শুক্রবার হবে হবে না, কারণ আমাদের প্রজেক্ট শোকেসিং আছে। কি আছে স্যার? প্রজেক্ট ডিসপ্লে আছে, ও আচ্ছা। প্রজেক্ট কিছু স্টুডেন্টরা প্রজেক্ট বানিয়েছে, প্রজেক্ট ফেয়ার করবে। সো লাঞ্চের পরে ক্লাসটা বন্ধ করে দেবে, 1 তারিখে ক্লাসটা হবে না। তাহলে অনলাইনে নিতে বুঝতে পারছো তো কতটা প্যারা হয়ে যাচ্ছে, আমার নিজেরই প্যারা হয়ে যাচ্ছে। মাছ বাজারে শুরু করেছি তো এই জিনিসটা আমার জন্য প্যারা লাগছে। স্যার আমাদেরকে একটা শর্ট সাজেশন দিয়ে না হলে না স্যার সেটা তো আছে, সেটা ব্যবস্থা করবো। অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অবস্থা খুব খারাপ সেটা শোনো, আমরা ট্রান্সফরমারের 3 ফেজ ট্রান্সফরমার সম্পর্কে কি বলছিলাম? 3 ফেজ ট্রান্সফরমার সম্পর্কে বলছি, তারপরে বলেছি শেষ হয়ে সময়, হ্যাঁ 3 ফেজ ট্রান্সফরমার সম্পর্কে বলছি, ভোল্টেজ রেগুলেশন সম্পর্কে বলছি, ট্রান্সফরমার টেস্টিং সম্পর্কে বলছি। So, এই কয়টা হচ্ছে প্রিভিয়াস পার্টিকুলার টপিকগুলো পড়বো। আর ইন্ডাকশন মোটর 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর সম্পর্কে পড়বা, এর কনস্ট্রাকশন করবা, এর ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল করবা। আর আজকে দেখানো হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ডায়াগ্রাম, টর্কের ইকুয়েশনটা, টর্ক কিসের উপরে নির্ভর করে, টর্ক এবং স্লিপের সাথে রিলেশনটা, এবং স্লিপ কি জিনিস খুব ভালোভাবে একটু আয়ত্ত করবো, কখন স্লিপ অন হয়, কখন স্লিপ 0 হয়, ঠিক আছে। আর অন লোড অবস্থায় 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর কিভাবে কাজ করে, এই পর্যন্ত। আর বাকিটা পরে দেখতেছি কি করা যায়।